Hi, welcome back to my chemistry classes. All of you, welcome. നമ്മൾ കൈനറ്റിക്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു മേജർ സെഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തൊരു മേജർ സെഷനോട് പോവാണ്. അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സീറോ ഓർഡർ ആദ്യം, ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ. ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ബാക്കിയൊക്കെ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നു. You just consider a zero order reaction, and the reaction always we are representing R gives P. It is R that gives P. Okay. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് നോക്കണം, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങി അല്പസമയം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്നത്. R gives P. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് RO0 പറയും. വാട്ട് ഈസ് ദി RO0? റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ RO0. റിയാക്ഷൻ എന്താ? R gives P ആണ്. R gives P. നമ്മൾ നേരെ തന്നെ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ. What is that? Rate equation. What is rate equation? Rate R that is equal to K into concentration of R. Okay. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? N is equal to 0. So it is a zero order reaction. So here rise to 0. അതൊക്കെ can you follow? നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ റേറ്റ് സിമ്പിൾ റേറ്റ് അല്ല, റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാന്റേനിയസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാന്റേനിയസ്. കാരണം നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വേണം, ഇന്റഗ്രേഷൻ വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ for mathematical usage we are taking simplicity, we are taking R instantaneous that is equal to K into concentration of R raised to 0. What is R raised to 0? That is 1. This part that is equal to 1. Okay. What is rate instantaneous? We already studied that. What is rate instantaneous? Rate instantaneous equal to, what are the instantaneous equal to minus d of R divided by it is dt. Okay. There are no rate instantaneous. So we are taking, this is the equation number 1 and equation number this is 2. Okay, apply. Okay, it is a apply equation number 2 in 1. Okay, 2 in 1. Now apply. That is very simple thing. Now we are applying this thing. It is also minus d of R. It is also divided by dt. That is equal to this side. That is 1. Okay, it is equal to K. Can you follow? Yes. Now this is a variable and this is a variable. It is a constant. അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഒരേ സൈഡിൽ നിന്നാൽ നമുക്ക് അത് പ്രയാസമാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദിസ് dt can go into that side. Okay, it's nothing. This dt can go into that side. And of course minus also. മൈനസിനെ വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്തേക്ക്. Okay, now we are taking this thing. Okay, minus d of R that is equal to okay, it is K into here again dt. Okay, minus K dt. That's best. Minus d of R divided by, okay, d of R divided by, divided by minus d of R that is equal to minus K dt. Okay. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റ്. ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് അപ്പുറത്തേക്കുണ്ട്. ഇത്തരം പരിപാടിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പറയുന്ന പേരാണ് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡ്. വേരിയബിളിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വെക്കുക. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. നൗ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ്, ഓക്കെ, അപ്ലൈയിങ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. സോ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ഓഫ് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് മൈനസ് കെ ഡി ടി. ഓക്കെ, സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ പോവാം. Integral of dx that is equal to x. Okay, can you follow? Integral of d of r is equal to r. Integral of dt that is equal to t.
Can you follow? Same thing we are applying. So we are applying integration. And now we are getting answer. So integration apply. Integration apply. Okay, apply. It is R, concentration of R, that is equal to minus K. K integration because K is a constant into T plus where C. Okay, in mathematics C is no problem. Creating no problem. It is safely sitting. But in physical problem, real problem, that C is important. C നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് എപ്പോഴും അത് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ അറിയാതെ നമുക്ക് കുഴപ്പത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സിക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ സിയുടെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാലൻസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. Now you think that if time t is equal to 0, time 0 ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താ വരിക? റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സ്ഥിതി. ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ R0. Then so അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സെറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. Then at t equal to 0. Okay. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പൊ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ 0 ആയി, ഇവിടെ മൈനസ് കെ ആയി, then പ്ലസ് എന്തായി സി ആയി. അപ്പൊ ഈ ആർ എന്തായിരിക്കും? R0. At t is equal to 0, here again R0 that is equal to minus k into 0 plus c. Now what is c? C is nothing. C is R0. Can you follow? Correct? By applying. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. Okay, this is by applying. Okay, applying. So നേരെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോട്ടെ. ഏതിലേക്ക്? ഈ R0 ഈ ഭാഗം. Okay, correct? Okay, this R0 equal to C. Now we are applying the again equation into this. What is that? Concentration of R. Concentration of R that is equal to minus KT plus ഇതിന് പകരം സിക്ക് പകരം R0. So it is a R0. Correct? R0. It's very easy to understand. So it is one of the format of first order integrated rate expression. Integration ശേഷമുള്ള equation. So it is integrate expression for integrated അല്ലെങ്കിൽ expression for zero order for integrated rate expression. നമ്മൾ equation ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം. So to understand much more thing, so we are formatting, or for memorizing much more thing, so we are making format. So what is that? This R0, this and R0 is going one side. Okay, here again it is R minus ഈ R0 അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു. Okay, this R0 that is equal to minus KT. Okay, അടുത്ത ഈ മൈനസിനെ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണേ. So it is a bracket line. So you can go into that minus. Okay, മൈനസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ R0 പ്ലസ് ആയി പോകും, ഇതെന്തായി പോകും? മൈനസ് ആയി. Okay, so ഇതൊരു ബ്രാക്കറ്റിലാണ്. So this minus, here again minus, minus into minus, ഇവിടെ plus ആയി. Now you just consider again that equation. Okay, here again R0, then minus. Okay, here again R that is equal to KT. Okay, KT. ഇതൊരു നല്ല ഫോർമാറ്റാണ്, കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോകും. K ഒരു സൈഡിൽ നിർത്താം, T ഒരു സൈഡിൽ നിർത്താം. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോകാം. K that is equal to K ഒരു സൈഡിൽ എഴുതാണ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. K that is equal to what is that? Here again R0 minus R divided by this T. Okay, so this you want to memorize this equation, and this equation is important. Okay, here it is R0. Okay, you must memorize this equation. Equation മാത്രം memorize ചെയ്താൽ മതി. Equation നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. So for a first order, sorry, it's not first order, so it is zero order integrated rate expression. K is equal to R0 minus R divided by T. So that's a very good expression, and so you must understand this derivation, because it is the smallest derivation in this chapter, and they can ask in public examination. Okay, public examination ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്മോൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. സോ
you write this derivation. Okay, heading, main heading, integrated rate expressions. Integrated rate expressions. And a subheading for zero order reaction. For zero order reaction. Shasham, consider a reaction R gives P, comma, N is equal to 0. The initial concentration equal to concentration of R of 0. 0 പുറത്തുവിടാം അകത്തുവിടാം കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ അകത്തിട്ട കാണിച്ചത് ഞാൻ 0 പുറത്തിട്ടു. ഈ 0യുടെ കാര്യം ഓർഡർ അല്ല, ഇത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഇനീഷ്യൽ എന്നർത്ഥം. Then by applying rate law, by applying rate law, rate equal to K into concentration of R raised to 0. 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ R raised to N എന്നിട്ടാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. Here this 0 is order. Order. Then rate instantaneous. The simple rate rate instantaneous. K into concentration of R raised to 0. That's value 1. Rate instantaneous equal to minus. The minus is common. D of R divided by dt. And equation number 2. Apply 2 in 1. Clear? So you can get minus d of R divided by dt. dt is that's all. Okay, so you can get a d of R that is equal to minus k into dt. dt. Integration അറിയാത്തൊരു സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ നിർബന്ധമില്ല. Integral of dx is equal to x. x plus c ഉണ്ടാവും, c എഴുതില്ല. So, okay. Then applying integration. By applying integration, and the result another concentration of R is equal to minus KT plus C. If condition will come. So it is if T is equal to 0, then I equation apply concentration of R of 0 that is equal to minus K into 0 plus C. അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ R of 0 ആണ്. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബോക്സ് ആണ്, സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റല്ല ബോക്സ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ 1, 2 എന്നിട്ടില്ലേ, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്പർ ചെയ്യാം. ആ നമ്പർ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണ്ട. നമ്പർ എ എന്നുണ്ടോ, എ. ഈ നമ്പർ ബി എന്നുണ്ടോ, ബി. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സി. നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യം വരും ഒരു ഗ്രാഫ് വേണ്ട, ഗ്രാഫ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മള് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരെ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ, ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷന് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് കാര്യം മാത്രമേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇക്വേഷൻ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്, അത് കറക്റ്റാണ്, ഇക്വേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകും, ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. പൊതുവെ സയൻസിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. നമ്മൾ കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ സയൻസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഗ്രാഫിലേക്കും പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ബേസിക് സ്കെച്ചിങ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്. നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഗ്രാഫ് ഏത് ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ട് 2 വേരിയബിൾ വേണം. വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും വേരിയബിൾ. സോ here is equal to y is equal to x, y is equal to x, y ഒരു വേരിയബിൾ, x വേരിയബിൾ.
Okay. What is a graph? Graph നമുക്കറിയാം correct center ആയിട്ട് പോകും. Okay. This is x and this also y. Correct. So this is one of the graph. Okay. ഒരു graph. ഞാൻ change ചെയ്തു. Y is equal to mx. Y is equal to mx. Y that is equal to mx. Okay. അപ്പോൾ ഈ x എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആണ്, y എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആണ്. What is a new thing? M is very famous and it is called constant എന്ന് പറയാം. It is called constant. Okay. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് പറയാം സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയാം. It is called also slope. ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ചെരിവൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന m ആണ്. നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നു. ഓക്കെ. y is equal to mx ഗ്രാഫ് അതും ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതിങ്ങനെ വരും. കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോവില്ല, കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ വരാം. അതിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഏതാ സ്ലോപ്പ്? ദിസ് ഈസ് സ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് സ്ലോപ്പ്. Slope that is equal to m. Correct. Okay. Is another graph is also possible. Okay. This okay. Next graph. Another graph is also possible. Y is equal to minus mx. Minus or it is slope positive. What is a negative slope? മേളിൽ താഴത്തേക്ക് വരണം. So this another graph is like this way. Y is equal to okay minus mx. അപ്പൊ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരാം? സോ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല, മുകളിൽ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഗ്രാഫ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ. ഓക്കെ. ഇതാണ് ലൈൻ കേട്ടോ. ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് തിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് വൺ. ദിസ് ഈസ് സ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ. സ്ലോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം. ഓക്കെ. മൈനസ് എം. കറക്റ്റ്. മുകളിൽ തന്നെ. ഇനി യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ വൺ മോർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫോർ ദിസ് ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇനി വേറൊരു കോൺസ്റ്റന്റ്, ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് എം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ എമ്മിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വേണ്ട, അവിടെ വേണ്ട, എം എന്ന് വേണ്ട, പുതിയൊരു കോൺസ്റ്റന്റിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കുന്നു ഗ്രാഫ് y is equal to mx plus c. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് സ്ലോപ്പ്, ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ്. Now this is called constant. Okay. It's called constant. ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പിന്നെ ഒഴിവാക്കി, കോൺസ്റ്റന്റ് ഒഴിവാക്കി. Now what is the nature of this graph? It is very easy. Okay, so here it is y and this also x and this is y. So അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഈ c ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയും, ഇന്റർസെപ്റ്റ്. another name intercept. ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറിജിനിൽ നിന്നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, വേറെ എവിടുന്നോ വാല്യൂ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വാല്യൂ 2 ആണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടുന്ന് 2 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് എവിടെയാണോ ആ ആക്സിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർസെപ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഇന്റർസെപ്റ്റ്. ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഹിയർ. സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. It's not from origin. So here the slope is saying that slope is equal to okay. Slope equal to m. Okay. And this is nothing c intercept. ഈ ഗ്രാഫ് ഇതേപോലെ ഇനിയും വരാട്ടോ, മുകളിൽ താഴത്തേക്ക് പോകണം. ഇവിടെ മൈനസ് എം എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും. y is equal to minus mx plus c. Now what is the nature of this graph? Graph is like this way. Okay. ഇങ്ങനെ വരും താഴത്തേക്ക്. Okay. ഇങ്ങനെ വരും. So that is minus mx plus. അതേപോലെ തന്നെ same thing. It is not started from origin, and this is started from origin. Starting from origin. If c is present, not starting from origin. Okay. So these are the basic idea for graph drawing. നമ്മൾ ഇനി വേറെ പല ഗ്രാഫും ഉണ്ട്, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ. സോ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ് തിങ്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം. നമുക്കത് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഇറ്റ്. ഓക്കെ. Okay. Clear? Now,
ഗ്രാഫിന്റെ ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ വിട്ടേക്കാണ്. നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിലേക്ക് വിടാം. എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, now just consider here equation B consider. ഇവിടെ മൈനസ് എം എക്സ് എടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ മൈനസ് എം എക്സ് എ എടുക്കാം, ബി എടുക്കാം, as your wish. Okay, ഏത് ഇക്വേഷനിലെ ഗ്രാഫ് എടുക്കാം. Okay, you just consider A itself, A തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തോ. So what is the thing? It is a R, concentration of R, minus R of 0, minus R of 0, R of 0, that is equal to minus KT, minus KT. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗ്രാഫ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗ്രാഫാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആ ഗ്രാഫ് ഞാൻ പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, ഏത് ഇക്വേഷനും ഗ്രാഫ് ആക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി. So you take this is a K is slope and this is variable and this also variable. ഇത് മൊത്തത്തിൽ വേരിയബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പൊ now it is here again y, this is y, that is equal to, okay, minus mx. Can you understand? Correct? That's the first graph we are plotting. Now what is a graph? Okay, that is a y. What is y? This side y. But as board space illa alle. Okay, this side is y. Okay, R, concentration of R, minus, okay, minus R of 0, R of 0. Okay, this origin origin. This is origin. Okay, R of 0, and here again this also T. Okay, ഇത് മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ കേട്ടോ. Y in X മാത്രം, X Y മാത്രമേ എഴുതാവൂ. Okay, and then what is the graph? Graph is like this way. Now this is the graph. Origin start ചെയ്യും, this is a graph. What is the slope? Slope equal to yes, slope equal to minus K, minus K. Now this is a graph. Can you understand? Okay. Okay, yes. Now, you just consider another equation. R of 0 minus R equal to KT. Equation, this is 1. Okay, equation A and another equation. Okay. Another equation. Equation from B. B. Now, equation repeat and also easy along. Okay. The graph from B, you can write the graph. Okay, this side, the wider side, this is y and this is mx. Okay, so it is R of 0 minus it is also R, and that side it is a T. Okay, what's the graph starting from origin? So it is like this way, starting from origin, and the slope is, okay, slope equal to K. Okay, but minus K, slope equal to K. So that's another graph. Okay, written. It's easy one. ഒരു mx plus c ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും. അത് ഞാൻ ചില മാറ്റം വരുത്താൻ പോണേ. അപ്പൊ അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല. mx plus c എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് R of 0 കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ c ആക്കണം. ബാലൻസ് ഭാഗമൊക്കെ ആ ലെവലിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ c ഇട്ടു. ടേക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ C എടുത്ത ശേഷം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ C എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ KT ഞാൻ ചെറിയ മാറി വരുത്താനുണ്ട്. KT ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, R of 0 അല്ലേ, R of 0, ഓക്കെ, R of 0 വേണ്ട, ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ A എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല, അത് കിട്ടും, കിട്ടായൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും, എടുത്ത ഈസി അതാണ്. ഓക്കെ, R, ഓക്കെ,
Okay, RO0 A എടുക്കാം equation number A. Take equation number A. Okay. A എടുത്തിട്ട് so this is equation number A. R നെ അപ്പുറത്ത് നിർത്തി ബാലൻസ് വാങ്ങി ഞാൻ അപ്പുറത്ത്. Okay, അപ്പൊ plus RO0. That is best one. Okay, take one equation A and I am rewriting the equation A. So like this way. Okay, R concentration of R that is equal to RO0 അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി minus KT plus RO0 in that side, concentration of R of 0, initial concentration. ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഗ്രാഫിലേക്കായി this is Y and this is Y. What is that? Minus MX plus this C. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രാഫ്. ഇതിന്റെ zero order reaction graph. Now if you write this graph, so this graph is very, very important. Zero order ഒരു ഗ്രാഫ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ബെസ്റ്റ്, this is the best one. Okay. Now I am plotting this graph. Okay. Concentration of R. In that side, time. Okay, time. Then intercept C ആണ് അല്ലെ. intercept C എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ C ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മൈനസ് KT. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് മൈനസ് ആണ്. ഇന്നിപ്പോ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കാരിഫോളോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ആറിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം. ആറിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താം. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരാം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ്. Now graph is going from this side. So now graph is like this. Okay. And where is C? C is here. It is R of 0. And this is C. Okay. It is C. R of 0. What is slope? This is slope. Here again slope equal to, what is the slope? Here again minus K. So graph is over. Can you understand? It is easy. So this is very, very important graph. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാം. നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ഗ്രാഫാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. വെരി സിമ്പിൾ ഗ്രാഫ്. സോ ഇറ്റ്സ് one more graph. We are taking one more graph. What is the first? Zero order rate equation, basic one. So it is rate equal to K into concentration of R raised to 0. Concentration of R raised to 0. അപ്പോൾ R raised to 0 അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഇതൊരു വേരിയബിൾ y is equal to K. Y is equal to K R. Okay, K X. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ X വേണ്ട, X ആണ്. X ന്റെ വാല്യൂ പോകും. So you are writing like that a graph. From here it is R rate. Then it is also R. കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം വേറെ ഒന്നുമല്ല. കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തിയാൽ റേറ്റിൽ ഒരു കാര്യമില്ല. റേറ്റ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, ഓർ ദിസ് ഈസ് 1 ആൻഡ് സോ റേറ്റ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു K. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് എ ഗ്രാഫ്? സോ ഫോർ എ റിയാക്ഷൻ ഗ്രാഫ് ഈസ് ദിസ്. വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോ റേറ്റ് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാ? Kനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് K വേണമെന്ന് എടുത്തോ, ഒരു റിയാക്ഷൻ ആക്കും. ഇനി വേറൊരു റിയാക്ഷൻ എടുത്തു, അതിൽ കൂടി ആയിരിക്കും K2 ആയിരിക്കും. ഇനി വേറൊരു റിയാക്ഷൻ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് K3 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫ്രം ദിസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് എ എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? സോ ഫോർ എ ഡിഫറെന്റ് റിയാക്ഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഫോർ എ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ? K1, K2, K3. സോ വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ? റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടിയ K1, റേറ്റ് പിന്നെയും കൂടെ ഏറ്റവും കൂടിയല്ല, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതിന് K1, പിന്നെ K2, പിന്നെ K3. ഇങ്ങനെ. സോ ദിസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോ ഇനി യു മസ്റ്റ് ഫെമിലറൈസ് വിത്ത് ദിസ് ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഗ്രാഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ, ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത് നോർമൽ എക്സ്ട്രാ തിങ്ങാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കും. ഓക്കെ, നമ്മള് ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. വാച്ചണം.
ഈ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ടാങ്ക്, വാട്ടർ ടാങ്ക്. ഞാൻ വാട്ടർ ടാങ്കില് സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഹിയർ. സോ വാട്ടർ ടാങ്ക്, വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു വാൽവ് വെച്ചിട്ട് താഴെയുണ്ട് ഒരു ടാങ്ക്. പക്ഷെ മുകളിലെ ടാങ്കിന്റെ ജസ്റ്റ് ഹാഫാണ് താഴെ ടാങ്ക്. ജസ്റ്റ് ഹാഫ് അതാണിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇതൊരു വലിയ ടാങ്ക്, അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഹാഫാണ് ഈ ടാങ്ക്. ഇവിടെ ഞാനൊരു പൈപ്പൊക്കെ വെച്ചു. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഈ പൈപ്പ്, ഇത് ഫുൾ ടാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ, ഫുൾ ടാങ്ക് ആണ്. പൈപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? തുറന്നു. ഫുൾ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റിയാക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ്, ദിസ് ഈസ് എ ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ടൈം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ടൈം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. So what is that initial concentration? It is R of 0. ഇനി ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ടൈം ടി ചേഞ്ച് ഇൻടു T1 അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ടൈം എടുത്തതിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഹാഫാണ് ടൈം എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും. ആ സമയത്ത് ഇത്രയും ഇവിടെ അപ്പൊ ഫുൾ ആയിട്ടില്ല. Okay, the reactant is also product. You can imagine it like that way. This is a reactant and this also product. അപ്പോ ഇവിടെ പിന്നെ എന്തായി പോയി? ഈ RO0 പകുതിയായി. So now balance is RO0 divided by 2 ആയി. കറക്റ്റ്. അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ഈ സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇനി വിളിക്കാൻ പോകുന്ന വേറൊരു പേരാണ് T is equal to T off. T off. Can you follow? എൻ്റെ കയ്യിൽ 1 കിലോഗ്രാം റിയാക്ടന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 1 കിലോഗ്രാം റിയാക്ടന്റ് ജസ്റ്റ് 1/2 കിലോഗ്രാം ആവാൻ എടുത്ത സമയം, ടൈമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടൈം, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ഹാഫ്. Can you follow? ഹാഫ് ലൈഫ് ഓർ ടി ഹാഫ്. അപ്പൊ R0 ഹാഫ് ആവാൻ എടുത്ത സമയം. Clear? So that is called here again. Okay, can you follow this thing? It's very easy. Initial concentration, after sometimes that change to RO0 divided by 2. അതാണ് ആ സമയത്ത് റിയാക്ടന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. That is also equal to concentration of R എന്ന് വിളിക്കാം. Okay, now we are taking our basic equation. What is basic equation? K is equal to RO0 divided by R divided by T. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി, ഒരു ടീനെ വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് കെയിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടീക്കാണ്, ടൈമിനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടീനെ എവിടെ കൊണ്ടു, കെയിനെ കൊണ്ട് കൂടെ. Now I am rewriting this thing. What is the thing? Then T that is equal to, okay, RO0 then minus R divided by K. നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യും. നത്തിങ് മോർ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇനിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കണേ അറ്റ് ടി ഓഫ്. ടി ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥിതി കേട്ടോ. അറ്റ് ടി ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഒരു RO0 മാറിപ്പോയി അല്ലേ? അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? RO0 then RO0, okay. Then what is R? No, RO0. What is R? R equal to RO0 divided by 2. Okay, at T of R. Now, at half life. Okay, at half life. At half life. Half life period എന്നൊക്കെ പറയാം. Half life period, half life, T of, all meanings are same. At T of, then T equal to T of. Okay, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, what is the thing? R, concentration of R, that is equal to RO0 divided by 2. By applying, ഞാൻ ഇംപ്ലൈസ് ആരോ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. By applying, then T of, that is equal to, here again, RO0 minus, okay, it is RO0 divided by 2
Again divide by, it is also k. Again we are rewriting this thing. Okay, again rewriting. So what is that? Here also TF. TF, that is equal to e to the other one. Then it is also RO0. RO0. നമ്മൾ 2 താഴേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. 2RO0 minus RO0 divided by 2. Can you follow? 2 into this RO0. 2RO0 minus ഇവിടെ 1 ആണ് താഴെ. RO0 all divided by 2. 2 താഴത്തേക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? RO0 2RO0 minus RO0 1RO0. RO0 divided by 2k. So this is the expression for half-life for zero order reaction. It's very, very important. ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല. അപ്പോ half-life of zero order reaction depends only initial concentration. If initial concentration is large, TF is large. If initial concentration is small, TF is small. This is constant. Okay, clear? Yes, you just write this thing. ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ഈ കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദിസ് തിങ്? ദിസ് തിങ് അറ്റ് ഹാഫ് ലൈഫ്. ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തേക്കാം, ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ്. Half-life period. താഴെ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പോലെ എഴുതിയേക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടൈം നീഡഡ് of a reaction, time needed for a reaction, to make the initial concentration to just half. Initial concentration to just half. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2 മോളാർ ആണെങ്കിൽ 1 മോളാർ. 1 മോളാർ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഹാഫ് മോളാർ ആണ്. That's it. Okay, then താഴെ expression. We know that ഈ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ്. We know that T is equal to RO0 minus R divided by K at half-life. Then you write this. Then applying, ഞാൻ ഇംപ്ലൈസ് ആണ് കൊടുത്തുള്ളൂ, ഇംപ്ലൈസ് കൊടുത്താലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. Applying TF is equal to RO0 minus RO0 divided by 2. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. That is equal to 2RO0 minus RO0 divided by 2 again divided by K. അതെ, നമുക്ക് 2 താഴ്ത്തി പോകും, ബാലൻസ് ആവും. TF. Okay, the last ഈ കാര്യം കൂടെ എഴുതിയേക്കാം. That's very, very important. നമ്മളിതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക്, ഗ്രാഫിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചേക്കാം. For zero order reaction, TF is independent of final concentration. Bracket concentration of R, but depends only on initial concentration. Okay, നമ്മൾ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകണേ. What is the equation? So this is our equation. So it is TF is equal to RO0 divided by 2. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. നേരെ ഒരു സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാൻ പോകണം. This is y and this is y. Okay, and this is y ആണ്. അടുത്ത ചേഞ്ച് വരുമ്പോ
ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് ദിസ് തിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം. എം. Can you follow? Correct? Yes. Now you are plotting the graph. Very easy. So it is like this way. Y. ഇവിടെ T of. T of is independent of final concentration. It is dependent upon initial. അപ്പോൾ initial എവിടെ എന്തായിരിക്കും? RO0. RO0 ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്തോറും T of എന്ത് ചെയ്യും? കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So like this is going on. നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ്. സ്ട്രൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. Then what is the slope? And this is slope. Then slope that is equal to 1 by 2k. 1 by 2k. So that is a slope. That's a it's a graph for what? Half-life period. Clear? Okay. Now ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കില്ല. വേണമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം. ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി. നമ്മുടെ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷന്റെ പഴയ ഇക്വേഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചും ചോദിക്കാം. ഇതൊരു ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാഫ് ലൈഫ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ എഴുതി പഠിക്കുക, അതേപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക, അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന ഹാഫ് ലൈഫിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുക, അതിന്റെ ഗ്രാഫ് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ.